शुभ सकाळ मोर समस्त प्रिय छात्र छात्री मानू एवं जो माने आज प्रिपेयर होउचंती गुरुत्व भाव में एवं जो माने टीजीटी ओडिया रे टीचर होगा जाउचंती एवं ओडिया रे जो माने नेट एमफिल जीआरएफ पीजी करिया चाहूचंती ताहा से मानक पिला पई आज आमे पढ़िबा से प्राचीन गद्य साहित्य। तेणु समस्त को बहुत बहुत हार्दिक शुभेच्छा एवं शुभकामना सीसार यूट्यूब चैनल तरफ समस्ते भल रही था और आपण परिवार भल रही था। तेणु यही भिडियो मुझे आलोचना करुच्ची जो मैंने कि टीजीटी ओडिया रे शिक्षक होगा चाहते तांकर जो यूनिट रही जो प्रथम यूनिट रही जो प्राचीन गद्य साहित्य। तेणु प्राचीन गद्य साहित्य को मु सुंदर सरल एवं सरसरे तागुड़ी कौन आलोचना करदे। तेणु आम देखुचे प्राचीन गद्य साहित्य मुख्यतः विभिन्न साहित्य गुड़िक आसीअछि आम पाखक दृष्टिगोचर रही एवं सही विषय गुड़ी को आम जिते आलोचना करवा पर्यवेक्षण करें आम आज जापर जे यह हूँ प्राचीन गद्य साहित्य। यही प्राचीन गद्य साहित्य आम कौन पाई ना प्राचीन गद्य साहित्य जिते आम आलोचना कर गवेषणा करते से रही है भाषार शैली धर्म संस्कृति परंपरा असा व्रत कहानी इत्यादि गुड़ी आम जानी था से गुड़ी जानी सारापर आम मनरे गोटे इच्छा शक्ति आसी थाए जे ये हूँ से प्राचीन गद्य साहित्य। तेणु देख पिला माने आज जो वीडियो रे मु तुम मानकर कौन करुच्ची ना प्राचीन गद्य साहित्य को सुंदर भाव में तुम मान उपस्थापना करुच्ची। तेणु देख तेणु जो तुम मानकर रही प्राचीन गद्य साहित्य तापर से जो रही प्राचीन गद्य साहित्यर आलोचना ता ये वीडियो मुझे करदेवी। तेणु गोटे पर गोटे कौन करुच्ची ना वीडियो गुड़ी आलोचना करदे जो मैंने मो वीडियो गुड़ी देखी ना तेणु यहाँ डिस्क्रिप्शन लिंक दे दीजिए ताहा आपण मैंने जानतु एवं प्रथम से गुड़िक वीडियो गुड़ी देखु एवं यही वीडियो में कौन करुच्ची ना प्राचीन गद्य साहित्यर कौन कर गोटे विषय को गोटे विषय को मुझे संपूर्ण भाव में विस्तृत भाव में कौन कर आलोचना कर दूसरी। तेणु आप गोटे वीडियो देखी सारे आपने जानीपर यह हूँ प्राचीन साहित्य। तेणु वीडियो भी जब लंबा होती तेज वीडियो गुड़ी जब दीर्घ भी होती तेज आपने धैर्य सहकार वीडियो गुड़ी देखूँ और अधिक मात्रा आपने कौन कर शेयर करूँ लाइक करूँ कमेंट करूँ और सब्सक्रिप्शन कर रखुँ जहाँफल जितेबले जो वीडियो छाड़ी आपण प्रथम कौन भाव नोटिफिकेशन जीव। तेणु देख जो तुम रही प्राचीन गद्य साहित्य तेणु आम देखा यार समय यार काल केबे। तेणु देख ना कौन कहूँ ना यही साहित्य जदि निदर्शन मिले बहु गद्य साहित्य जिते आम प्राचीन साहित्य को जब आम आलोचना को आना आलोचना करवा तेबे आमको कौन हम बहु गद्य साहित्य आमको देखा मिले निदर्शन मिले से मुख्यतः यही साहित्य गुड़ी को आलोचना कले आम गद्य साहित्य ज्ञान पाई पार। तेणु मुझे जो गुड़ी को आलोचना परिसर को आनी से गुड़ी को जब आम जिते आलोचना करवा मुझे आपण पाखे उपस्थापन करी से आपण मैंने जानीपर जे ये प्राचीन गद्य साहित्यर गद्य साहित्य। तेणु तापर देख ना कौन कहूँ ना यही साहित्य जो प्राचीन गद्य साहित्य आम कौन पाइपर ना धर्म पाइपर संस्कृति प्राचीन भाषा शब्द अशा व्रत कहानी इत्यादि आमको मिली थाए कौ ना ये प्राचीन गद्य साहित्य। आउ कौन हुए ना यार जब समय देख केबे समय ना अष्टम शताब्दी पंचशखा युग पर्यंत बा रीति युग पर्यंत यहाँ कौन कर धरा जाइए क्या ये प्राचीन गद्य साहित्य को जदिओ कौन कहला ना जदिओ यार समय बा काल को आलोचना करा तेबे कौन कहूँ तेरे ख्रीष्टीय शताब्दी पंचशखा युग बा रीति युग पर्यंत कौन होती प्राचीन साहित्य को धरा जाए जोटा कि आमर प्राक सारला युग जो पंचदश शताब्दी पूर्ववर्ती साहित्य को आम कौन कर प्राचीन गद्य साहित्य को आम धरी था। तेणु से कहूँ ना अष्टम शताब्दी पंचशखा युग पर्यंत बा रीति युग पर्यंत आम कौन कर ना ये प्राचीन गद्य साहित्य को आम पाई था और जानी था आम बर्तमान कौन कर आलोचना परिसर को मु आणु अच्छी। तेणु देख ये जो पंचम शताब्दी पर्यंत पंचदश शताब्दी पर्यंत जो ख्रीष्टीय अष्टम शताब्दी पंचदश शताब्दी पर्यंत जो साहित्य गुड़िक है जो मुख्यतः कौ साहित्य गुड़िक आम जदि अध्ययन करवा से गुड़िक आम से गुड़ अध्ययन करने द्वारा आम कौन कर प्राचीन गद्य साहित्य को आम जापर। तापर से कौन कहूँ देख ना अतएव प्राचीन गद्य साहित्य को परिसरभुक्त करागला निम्न प्रदत्त प्राचीन गद्य साहित्य प्रदत्त करागला। बर्तमान मुझे कौन कर जो प्राचीन गद्य साहित्य को कौन कर सुंदर सरल भाव में आलोचना करुँचे से गुड़ी देख ये प्राचीन गद्य साहित्य गुड़ी को आम बर्तमान कौन कर आपण पाखे उपस्थापना करुँचे। तेणु आम देखी प्रथम मुझे कौन कर चर्या साहित्य ये चर्या साहित्य केवे आसी ख्रीष्टीय अष्टम शताब्दी ख्रीष्टीय द्वादश शताब्दी आम जो पाइछु चर्या साहित्य तेणु यह हूँ गोटे प्राचीन गद्य साहित्य। आपण मैंने आउ गोटे हूँ देखूँ जो आम कहलु लोक कहानी एवं लोक नाटक लोकगीत ये आपण मानक जाना पड़ो ये हूँ प्राचीन गद्य साहित्य कहीं से लोक मैंने मुख मुखरे बा मुहरे मुहरे कौन कर साहित्य गुड़ी को आलोचना करुले
ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଅତି ମଧୁର ଆକାରରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ ଗାନ କରୁଥିଲେ। କେଉଁଠି ସେମାନେ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବସିଥିବେ, କେଉଁଠି ବୈଠକ କରି ମଧ୍ୟ ସେଠି ସାହିତ୍ୟ କହୁଥିବେ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ସେମାନେ ପ୍ରବାଦ, ପ୍ରବଚନ, କାହାଣୀ, ନାଟକ ଏସବୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ମୁଖରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଚଳନ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିବା ପ୍ରାଚୀନ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, କ'ଣ ହେଲା ନା ଚର୍ଯା ସାହିତ୍ୟ। ତାପରେ ଏଇ ଚର୍ଯା ସାହିତ୍ୟ ଯେଉଁ ଅଷ୍ଟମ ଏବଂ ରୀତିଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହୁଛି ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ସାହିତ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଆମେ ପଢ଼ିଲୁ ଲୋକ କାହାଣୀ, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଦେଖ ଚର୍ଯା ସାହିତ୍ୟ, ପୁଣି କ'ଣ ଯିବ ନା ଅଭିଲେଖ ସାହିତ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଧରାଯିବ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କେଉଁଟା ନା ଚତୁର ବିନୋଦ, ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ। ଚତୁର ବିନୋଦରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବା ଏ ପ୍ରାଚୀନ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ। ତାପରେ ଅଛି ରୁଦ୍ରସୁଧାନିଧି ମଧ୍ୟ ସେଇ ଅଷ୍ଟମରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଚତୁର ବିନୋଦ, ରୁଦ୍ରସୁଧାନିଧି, ସମନାଥ ବ୍ରତ କଥା, ତାପରେ ରହିଛି କଳସା ଚଉତିଶା, ତାପରେ ଦେଖାଯାଇଛି ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି। ତେଣୁ ଏହି ସାହିତ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପ୍ରାଚୀନ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଏ ଦ୍ୱାଦଶ ପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଅନ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ନା ପ୍ରସ୍ତାବ ଚିନ୍ତାମଣି, ହାସ୍ୟ କଲ୍ଲୋଳ, କେଶବ କୋଇଲି, ପୁଣି ରହିଛି ଚାଚେରୀ ଲୀଳା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଏଠି ଛାଡ଼ିଦେଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ରହିଛି ବ୍ରତିଶ ସିଂହାସନ, ଇଏ ଗୋଟିଏ ସେଇ ପ୍ରାଚୀନ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ। ପୁଣି ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ଚକଡ଼ା ପୋଥି ବା ଚୟନ ଚକଡ଼ା ବା ଚକଡ଼ା ବସାଣ। ତାପରେ ରହିଛି ଆମର ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗରେ ଯେଉଁ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କର ମହାଭାରତ, ତାପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଭାଗବତ, ତାପରେ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ, ତାପରେ ଲାବଣ୍ୟବତୀ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ, ତାପରେ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି ପ୍ରମୁଖ ଇତ୍ୟାଦି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଏଇ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ବା ରୀତି ଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ କ'ଣ ହେବ ନା ଏଇ ପ୍ରାଚୀନ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟକୁ ପଢ଼ିବା, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରାଚୀନ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ ତା'ର ଭାଷା ଶୈଳୀ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଜାଣିପାରିଲ ଯେଉଁ କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପ୍ରାଚୀନ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ, ଜାଣିଲ କି ନାହିଁ? ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ଯେ ପ୍ରାଚୀନ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗଲା ଲୋକଗୀତ, ଲୋକ କାହାଣୀ, ଲୋକନାଟକ, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚର୍ଯା ସାହିତ୍ୟ, ତାପରେ ଅଭିଲେଖ, ତାପରେ ଯେଉଁଟା ପଳେଇ ଆସିଛି ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗ ସମୟ ରୀତି ଯୁଗ ସମୟରେ ଆସିଛି ବ୍ରହ୍ମଗୀତା, ପୁଣି ରହିଅଛି ବ୍ରତିଶ ସିଂହାସନ, ତାପରେ ରହିଛି ଚତୁର ବିନୋଦ, ତାପରେ ରୁଦ୍ରସୁଧାନିଧି, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସମନାଥ ବ୍ରତ କଥା, ତାପରେ କଳସା ଚଉତିଶା, ତାପରେ ମାନ୍ଦଳା ପାଞ୍ଜି, ତାପରେ ହେଉଛି ପ୍ରସ୍ତାବ ଚିନ୍ତାମଣି, ତାପରେ ହାସ୍ୟ କଲ୍ଲୋଳ, ତାପରେ କେଶବ କୋଇଲି, ତାପରେ ଚାଚେରୀ ଲୀଳା, ଚକଡ଼ା ପୋଥି ବା ଚୟନୀ ଚକଡ଼ା, ତାପରେ ହେଉଛି ମହାଭାରତ ଏବଂ ତାପରେ ଦେଖ ଭାଗବତ, ତାପରେ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ, ତାପରେ ଲାବଣ୍ୟବତୀ, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନା ବିଦଗ୍ଧ, ତାପରେ ରହିଛି ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି ଇତ୍ୟାଦି ବା ପ୍ରମୁଖ। ପୁଣି ଏଠି ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି। ପୁଣି ଏ ରୀତି ଯୁଗରେ ବିଭିନ୍ନ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏତିକି ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ଯେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଚୀନ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଏହିଗୁଡ଼ିକ। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ଆଲୋଚନା କରିଦେଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କରିଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ମୋର ଏଇ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ତାହା ରହିଛି, ଯେଉଁ ରହିଛି ଆମେ ପଢ଼ିସାରିଛୁ କ'ଣ ପଢ଼ିସାରିଛୁ ନା ଆମେ ପଢ଼ିସାରିଛୁ ଚର୍ଯା ଗୀତିକା। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇ ଯେ ଚର୍ଯା ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିଦେଇଛି ନା ଆଲୋଚନା କରିଦେଇଅଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଯେଉଁ ରହିଛି ଯେଉଁ ପ୍ରାଚୀନ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଯେଉଁ ରହିଛି ହାସ୍ୟ କଲ୍ଲୋଳ ଉପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ଆଲୋଚନା କରିଦେଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଏଇ ଯେଉଁ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିଲେ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଜାଣିପାରିବେ ତା'ର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ, ତା'ର ସାମ୍ୟବ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଅତି ସହଜରେ ତା'ର ଚିହ୍ନିପାରିବେ, ଜାଣିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଖାତାରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛି ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହାସ୍ୟ କଲ୍ଲୋଳ, ତେଣୁ ବିଷୟଟିକୁ ଲେଖନ୍ତୁ ହାସ୍ୟ କଲ୍ଲୋଳ। ଏଇ ହାସ୍ୟ କଲ୍ଲୋଳ ଦେଖନ୍ତୁ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମେ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରନ୍ତୁ ଯେ ଲେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏ ଯେହେତୁ ପ୍ରାଚୀନ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼ୁଛୁ ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଲେଖନ୍ତୁ ଚର୍ଯା ସାହିତ୍ୟ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରିବେ। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରୁଛି ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ହାସ୍ୟ କଲ୍ଲୋଳ। ତେଣୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଗୁଛି ବା ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଲେଖିବାକୁ କହୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନେ ନୋଟ୍ କରି ଚାଲନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖ ନା ହାସ୍ୟ କଲ୍ଲୋଳ। ତେଣୁ ଦେଖ ଏହା କେବେ ନା ସୂଚନା କହୁଛି କ'ଣ ନା ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷାର୍ଦ୍ଧରେ ଜନ୍ମିତ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତର ଅନ୍ୟତମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କବି ବଳଦେବ ରଥଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଗଦ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ହେଉଛି ହାସ୍ୟ କଲ୍ଲୋଳ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଲ କେବେ ନା ହେଉଛି ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ। ଏବଂ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏହି ହାସ୍ୟ କଲ୍ଲୋଳକୁ ନା ଲେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ବଳଦେବ ରଥଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ। ତେଣୁ ପାଇପାରିଲେ ଆପଣ। ତାପରେ ଦେଖ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଯେଉଁ ହାସ୍ୟ କଲ୍ଲୋଳ ଗ୍ରନ୍ଥରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ନା କବି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରଚିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଠଗଡ଼ର ରାଜା ବାଲୁକେଶ୍ୱର ହରିଚନ୍ଦନ ଜଗଦେବଙ୍କ ନାମରେ ଭଣିତ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ। ତେଣୁ ହାସ୍ୟ କଲ୍ଲୋଳ କାହାଙ୍କ ନାମରେ ଭଣିତ ହୋଇଅଛି? ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରନ୍ତୁ ଯେ କହୁଛି କ'ଣ ନା ଆଠଗଡ଼ର ରାଜା ବାଲୁକେଶ୍ୱର ହରିଚନ୍ଦନ ଜଗଦେବଙ୍କ ନାମରେ ଭଣିତ ହୋଇଅଛି। ଯେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥଟି କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ରଚିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ
ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ହାସ୍ୟ କଲ୍ଲୋଳଟି କାହାଙ୍କ ନାମରେ ଭଣିତ ହୋଇଛି। ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ, ନା ରାଜା ହେଉଛି ବାଲୁକେଶ୍ୱର ହରିଚନ୍ଦନ ଯୋଗଦେବଙ୍କ ନାମରେ ଭଣିତ ହୋଇଅଛି। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ହାସ୍ୟ କଲ୍ଲୋଳ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କେଉଁ ସମୟର ରଚନା? ଇଏ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ବଳଦେବରଥ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବରଥ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଗଦ୍ୟଟିକୁ ରଚନା କରିଥିଲେ ହାସ୍ୟ କଲ୍ଲୋଳରୁ। ତାପରେ ଦେଖ ସେ କ'ଣ କହୁଛି ନା କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ କେଉଁ ସମୟର ରଚନା, ଏହା କବି କୌଣସିଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଆଜିର ଯେଉଁ ବିଷୟ ପଢ଼ୁଛି ହାସ୍ୟ କଲ୍ଲୋଳ ବିଷୟଟା, ଏଇଟା ସେ କେଉଁଠି ହେଲେ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ରଚନା କରି ବା ତାର ସମୟକୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଦେଇ ନାହାନ୍ତି। ଏଣୁ ରଚନା କାଳ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେବେ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ ପରେ ରଚନାଟି ତାଙ୍କର ବୃଦ୍ଧ କାଳର ସୃଷ୍ଟି ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଏଇଟା କ'ଣ କହିଲେ ନା ବଳଦେବରଥଙ୍କର ଏଇଟା ବୃଦ୍ଧ କାଳରେ ବା ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ଅନେକ ଗବେଷକମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବୋଧହୁଏ ସ୍ୱର୍ଗତ କୁଳମଣି ଦାସ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ 1928ରେ ଯେତେବେଳେ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ସଂକଳନ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ହାସ୍ୟ କଲ୍ଲୋଳକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଏହା କହି କଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଏ ଯେଉଁ କୁଳମଣି କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଯେତେବେଳେ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବରଥଙ୍କ ଉପରେ ସେ ଗବେଷଣା କରିଥିଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ତାଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀକୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ, ସଂକଳନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ସେ କ'ଣ କଲେ ନାହିଁ, ଏଇ ହାସ୍ୟ କଲ୍ଲୋଳକୁ ତାର ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କଲେ ନାହିଁ। ଏବଂ ତାପରେ କହୁଛି ଯେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ହାସ୍ୟ କଲ୍ଲୋଳର ସ୍ଥାନ ଅଛି ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ନୁହେଁ। ଏଇଟା କିଏ କହିଲେ? ତେଣୁ ଯିଏ ଆମର ଗବେଷଣା କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି କୁଳମଣି ଦାସ। କହିଲେ କ'ଣ ଏହାର ଯେଉଁ ସମୟ ଅଛି ବୋଲି ସେ ଲେଖିଲେ ନାହିଁ ବା କହିଲେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ସିସାର ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତରଫରୁ ଅଧିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନିହାତି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯିବ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଆଶା ରହିଛି, ଆକାଂକ୍ଷା ରହିଛି ବା ଯୋଗ୍ୟତା ରହିଛି ସେମାନେ ଉଚ୍ଚକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ନିହାତି ସେମାନଙ୍କୁ ଉପାଦେୟକ ହେବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଭଲରେ ରହିଥାଉ। ତାପରେ ଦେଖ ସେ କ'ଣ କହିଲେ ନା ଆମର ସ୍ୱର୍ଗତ କୁଳମଣି ଦାସ କ'ଣ କହିଲେ ନା ଏହାର ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ଭାରି କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ହାସ୍ୟ କଲ୍ଲୋଳକୁ ଅସାହିତ୍ୟ ବୋଲି ଆଖ୍ୟାୟିତ କରିବା କିମ୍ବା ଏହାର କୌଣସି ସ୍ଥାନ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିବା ଆଦୌ ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ମନେ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ, ତେଣୁ ଏହା ଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ ବା ଏହା କେଉଁ ସମୟରେ ଆସିଅଛି ଏହା ଅନେକ ଗବେଷକ ତାର ସମୟ କାଳକୁ କେଉଁମାନେ ନିରୂପଣ କରି ନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଗବେଷଣା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ ଜାଣେ ଯେଉଁ ହାସ୍ୟ କଲ୍ଲୋଳ ଏଟା କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବରଥ। କେତେ ନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ 8ମ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଏହା ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଛି। ଏବଂ ଏଇଟା କାହାଙ୍କ ନାମରେ ଭଣିତା ହେଇଛି ମାନେ ଜାଣିପାରିଲ ନା ଆଠଗଡ଼ ରାଜାଙ୍କ ନାମରେ ଭଣିତା ହେଇଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଆଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରୁଛି ଏବଂ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରିକରି ଚାଲନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା ଏ ହାସ୍ୟ କଲ୍ଲୋଳର ବିଷୟବସ୍ତୁ କ'ଣ ଥିଲା। ଦେଖ ନା ହାସ୍ୟ କଲ୍ଲୋଳର ବିଷୟବସ୍ତୁ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଦେଖ ଗୋଟିଏ ରାଜା ତାର ନାମ ହେଉଛି ରହସ୍ୟ ଘୋଷ। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଲେଖ, ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ଏବଂ ରାଜ୍ୟଟିର ନାମ ହେଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ରହସ୍ୟ ଘୋଷ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ରହସ୍ୟ ଘୋଷ। ଏହି ରାଜ୍ୟରେ ସବୁ ଓଲଟା କାମ ହୁଏ। ଏଠାରେ ସାଧୁମାନେ ନିନ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ରାଜ୍ୟରେ ସେଠିର ସାଧୁମାନେ କ'ଣ ଯେ ନିନ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତି। ଏଠାରେ ନାଗରିକମାନେ ଦରିଦ୍ର ଓ ସଂସ୍କୃତ। ତେଣୁ ସେଠିକାର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଜାମାନେ ସେମାନେ କ'ଣ ଭାରି ଦରିଦ୍ର ବା ଦାରିଦ୍ର ଏବଂ ଅସଂସ୍କୃତ ବା ସଂସ୍କୃତି ତାଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ। ସୈନ୍ୟମାନେ ଏଭଳି ଯେ ଛୁରୀ ଦେଖିଲେ ହୁରି ପକାନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର ଦର୍ଶନରେ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଉଥିବ ତାହା ଅନୁମେୟ। ବେଶ୍ୟାମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନ ସମାଜରେ ବେଶ୍ ଉଚ୍ଚରେ। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ସେଠି ଯେଉଁ ବେଶ୍ୟାମାନେ ବା ସେଇ ନାରୀମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ କ'ଣ ଥିଲା ବେଶ୍ ଉଚ୍ଚରେ ରହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ବା ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବା ଦରିଦ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଅଣଦେଖା କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ଦେଖ ସମାଜରେ ଯୌନ ବ୍ୟଭିଚାର ଖୁବ୍ ବେଶୀ। ତେଣୁ ସେଠି କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଯେଉଁଟା ସେଇ ରାଜ୍ୟରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଯୌନ ବ୍ୟଭିଚାର ଖୁବ୍ ବେଶୀ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରସ୍ତାବ ଚିନ୍ତାମଣିର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଥରେ ହେଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଭଲସେ ଏବଂ ମନେ ରଖି ଯାଆନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ରାଜ୍ୟର ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ଉଲାତ କର୍ଣ୍ଣ। ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟଟି ଆମେ ଜାଣିଲୁ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ରାଜ୍ୟଟିରେ ବା ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ଉଲାତ କର୍ଣ୍ଣ। କାହିଁକି ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କହୁଛି ନା ଯେହେତୁ ଆପଣ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାଚୀନ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ, ତେଣୁ ସେ ପଚାରିଦେବ ଯେ ପ୍ରାଚୀନ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ ଯେଉଁ ରହିଥିବ ପ୍ରସ୍ତାବ ଚିନ୍ତାମଣିରେ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଥିବା ରାଜାଙ୍କର ନାମ କ'ଣ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରିଥିବେ ବା ଲେଖିଥିବେ ନିହାତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ତେଣୁ ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ଉଲାତ କର୍ଣ୍ଣ। ସେ ମଧ୍ୟ ସଂସ୍କୃତ ଓ ଅସଂସ୍କୃତ ଲୋକଟିଏ ଏବଂ ଅସଭ୍ୟ ଲୋକଟିଏ। ପୁରୋହିତ ଅକଲ୍ୟାଣ ମହାପାତ୍ର ଅମଙ୍ଗଳାରୋପଣ ସମାପ୍ତ କରି ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି ତାହା ଅଭିଶାପ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଭଲ କାମ କରନ୍ତି, କଲ୍ୟାଣମୟ କାମ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଯେଉଁ ପଣ୍ଡିତମାନେ ବା ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନମାନେ ସମାପ୍ତ କରିସାରିଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି, ତାହା କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଲାଗେ ନା ଅଭିଶାପ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ। ଏବଂ ଦେଖ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଜ୍ୟୋତିଷ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ମଙ୍ଗଳ ବେଳାର ଗଣନା କରନ୍ତି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତିକୂଳ ଫଳ ହିଁ ପ୍ରଦାନ
करे जो ज्योतिष रही जो विद्वान मैंने रही जो समय शुभ अशुभ फल जो से बाहर करते ठीक बोले से कही था। तापर देख निरक्षर बाहिनीपति पुराणा पंडा निरक्षर बाहिनीपति मैंने सैन्य मान पुराण पंडा जो पुराण पाठ एवं करते मध्यम पिला मैंने अभिनव बेश्यास्तुति हूँ मुख्य कथा जो पुराण मैंने पाठ करते पुराण पंडा मैंने से कौ विषय पर देखते बेश्यास्तुति हूँ मुख्य कथा। तापर देखो राजा को परिषद मैंने अनुरोध करती जे युवती कन्या मानक राजा ही भोग करने कथा। तेणु देखो से कौन कहे विषय वस्तु कौन रही जे युवती कन्या मानक राजा ही भोग करने कथा राजा ही कौन कर युवती मान कौन भोग कर एणु से सरकार को आनिबार व्यवस्था करा जाऊ सरकार को आनिबार व्यवस्था करा जाऊ। तापर राजा दंडादेश अद्भुत से कि देख अद्भुत ब्राह्मण को आदेश होती 100 बसा साबाल सुखुआ जरिमाना घेनाई ठाकुर घर मानक दिशा पड़ो। तो यहाँ पे कोटेशन टाक मन रखा पड़ो जेटा कौ प्राचीन गद्य साहित्य आसी अच्छे। तेणु यह हूँ प्रस्ताव चिंतामणि गद्य साहित्य आसी अच्छे। तेणु उक्ति कौन हो देख ना 100 बसा साबाल सुखुआ जरिमाना घेनाई ठाकुर घर मानक दियाइबाकू पड़ो। तेणु ये हूँ कोटेशन। तापर देख वैद्य मैंने जो प्राणांतक जो स्वास्थ्य परीक्षा करिछि ताहा मध्य असंगत और हास्यसिद्धि पोक जो वैद्य मैंने रहती से स्वास्थ्य क्षेत्र में किभली करती असंगत भाव में से कार्य करते लोक मान भारी हैरान करी थांते। तापर देख कौन कहूँ ना महाप्रभु बात कफ विकार होई आज श्री अंग उत्तम सुख लेंबू रस कर्पूर पैड़ पानी मोहाणी हेबा इत्यादि जो वैद्य मैंने सुस्थ होगापी से कौन करती ना असंगत भाव में उद्दीपक भाव में महाप्रभु बात कफ विकार होई आज श्री अंग उत्तम सुख अच्छी लेंबू रस कर्पूर पैड़ पानी मोहाणी हेबा इत्यादि। तापर महाराजा संगीत विद्यारे प्रवीण जो राजा मैंने थे से संगीत वाद्ययंत्र इत्यादि प्रवीण थे यार प्रमाण से सीतार बाद को प्रश्न करती कौन कहते सीतार तो आनीचु चामर आनी नाहु कि। तेणु यही उक्ति से कौन करते प्रश्न करी तापर देख पुरोहित कौन कहते ना पुरोहित राजा सम्मुखें अभियोग करती मते मनुष्य माई तापर पुरोहित तापर कौन कहले ना पुरोहित राजा सम्मुखें अभियोग करते माते मनुष्य माइला यही कौन होता पुरोहित मैंने कहते। तापर देख यार भिन्न अर्थ करी राजगुरु जो उपदेश राजा को देइछंती एवं पुणी राजा गुरु कथा उपरे देवान जो उपदेश राजा को प्रदान करिछंती ताहा मध्य मूल अभियोगर कौन से अर्थ प्रकाश करे नाही। राजा सम्मुखें एभली निरर्थक अभियोग और तार अद्भुत व्याख्यार ग्रंथटी समाप्त हो जाइछि। तेणु यही जो प्रस्ताव चिंतामणि में देखा जाइए। पुणी देख मोटरे देखा गले यह एक कहानी धर्मी ग्रंथ नुहे ए कहानी सौकमार्य परिलक्षित हुए ना हास्य सृष्टि करने उद्देश्य असंगत अस्वाभाविक और असामाजिक शब्द प्रयोग कर लेखक जहाँ वर्णना कर तेणु आप विषय वस्तु जापर। तेणु यह हूँ गोटे कौन कहानी धर्मी नुहे किंतु यही हास्य कलर कौन रही असंगत अस्वाभाविकता असामाजिकता शब्द सब प्रयोग कर प्रस्ताव चिंतामणि को रचना कर। देख प्रस्ताव चिंतामणि कौन है तार साहित्यिक मूल्य किभली से साहित्य प्रतिफलित होती साहित्य को से तार रचना करवा किभली साहित्य रही अच्छे। देखु ना कौन होना ओडिया साहित्य जगत गद्य साहित्यर परंपरा विशेष उन्नत मन हुए ना। यार सबुठ मुख्य कारण हूँ गद्य साहित्य को सुललित कंठरे गान करी हुए ना कौटा ये आम जो हास्य कल्लोल किंबा पाठक निजर श्रुतिपटरे वाक्य पर वाक्य को बांधि रखिपे ना जेपरिक पद्य साहित्य को करें। तापर देखो तापर कौन हो उक्त हास्य कल्लोल ग्रंथ रचित होगा पूर्वर जिते कौन है हास्य कल्लोल ग्रंथ रचना होगा पूर्वर कौन होता ना रुद्रसुधा नीति चतुर विनोद प्रस्ताव चिंतामणि भली अल्प केतोटी गद्य दृष्टिगोचर होता थाए। तेणु आप जानिले हास्य कल्लोल पूर्वर कौन कौन सब रचना हो सारी ना से रुद्रसुधा नीति चतुर विनोद प्रस्ताव चिंतामणि एगुड़ी कौन होता ना आलोचना हो सारी। तापर देख यह व्यतीत सोमनाथ व्रत कथा ये सोमनाथ व्रत कथा भली केते गोटी कथा और ब्रतीश सिंहासन दृष्टिपथ को आसी थाए। तेणु जो हास्य कल्लोल
ଯେଉଁ ବିଷୟଟି ଆଜି ପଢ଼ୁଅଛୁ ବା ସେଟା ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ସବୁ କ'ଣ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ା ହେଇଛି ନା ତ ସୋମନାଥ ବ୍ରତ କଥା, ବ୍ରତିଶ ସିଂହାସନ ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଯେ ନା ଆମର ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ପରିସରକୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆସିଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଏଣୁ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ଅଭାବ ଭିତରେ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ଦାବି କରେ। ତାପରେ ଦେଖ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଏହା ଉପରେ କବିଗଣ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ଜଣାଯାଏ ନାହିଁ। ତାପରେ ଅଷ୍ଟଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ଜେନା ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦର ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ଭିତରେ ହାସ୍ୟରସକୁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନ ଯେଉଁ ଚତୁର ବିନୋଦ ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଉକ୍ତ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସନ୍ନିବିଷ୍ଟ 4ଟି ବିନୋଦ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ବିନୋଦଟି ହେଉଛି ହାସ୍ୟ ବିନୋଦ। ତାପରେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ରସର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହାସ୍ୟରସ ଉପରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ବୋଧହୁଏ ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ଜେନା ହିଁ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ବଡ଼ଜେନାଙ୍କ ପରେ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ସଚେତନ ଭାବରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରି ହାସ୍ୟରସ ଉପରେ ହାସ୍ୟ କଲ୍ଲୋଳ ରଚନା କରିଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କହିଲେ ନା ଚତୁର ବିନୋଦର ଯେଉଁ ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ଜେନା ଯେଉଁ କବିଗଣ ରହିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଇଏ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରି ଆମର ଯେଉଁ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ହାସ୍ୟ କଲ୍ଲୋଳ ଗଦ୍ୟ ପ୍ରାଚୀନ ଗଦ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ସେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ CSR ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଅଧିକ ମାତ୍ରା ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ରଖନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯିବ। ତାପରେ ଦେଖ ନା ପୂର୍ବରୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ଉକ୍ତ ହାସ୍ୟ ରସାତ୍ମକ ସୃଷ୍ଟିରେ କାହାଣୀ ପକ୍ଷ ଖୁବ୍ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲା। ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜା, ପ୍ରଜା, ସେନାପତି, ପୁରୋହିତ, ବୈଦ୍ୟ, ପାରିଷଦ, ବେଶ୍ୟା ପ୍ରଭୃତି ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ରଚନାଟି ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। କେଉଁଟା ଏ ହାସ୍ୟ କଲ୍ଲୋଳ ବିଷୟଟିକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାହାଣୀ ନଥିବାରୁ ରଚନାରେ ଗତିଶୀଳତା ମଧ୍ୟ ପରିଲିଖିତ ହୁଏ ନାହିଁ। କୌଣସି କାହାଣୀ ନଥିବାରୁ ଏହା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ରଚନା କରି ହୁଏ ନାହିଁ, ଅଧିକନ୍ତୁ ଏହା ବର୍ଣ୍ଣନାଧର୍ମୀ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ତାପରେ ପାରମ୍ପରିକ ଶୈଳୀରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଭାଷା ରହିଛି ଦେଖ ସାହିତ୍ୟିକ ଯେଉଁ ଭାଷା ପାରମ୍ପରିକ ଶୈଳୀରେ କ'ଣ ରହିଛି ଏଟା ଟିକେ ପିଲାମାନେ ଶୁଣିଯାଉ ନା ଏ ହେଲା ହୋ ସେ ହେଲା ହୋ ଏକ ଯେ ମହାରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ତାଙ୍କର ଶୈଳୀ ବା ଭାଷା ଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଗଳ୍ପ କହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସାଧାରଣତଃ ଗଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଭଳି ନିରର୍ଥକ ଅଭିଧାନିକ ଅର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କଥାର ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଲୋକକଥା କହିବାର ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ଶୈଳୀ। ଯେଭଳି ଲୋକକଥା ଆମେ ଯେଉଁ ଲୋକକାହାଣୀ, ଲୋକନାଟକ, ଲୋକଗୀତ ଯେଭଳି ଆମେ ତାର ଭାଷା କହିଥାଉ ବା ଯେଉଁଭଳି ଶୈଳୀରେ ଆମେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥାଉ, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଏଇ ଯେଉଁ ହାସ୍ୟ କଲ୍ଲୋଳଟା ଆଜି ତାହା ସେହିଭଳି। ତାପରେ ଦେଖ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ତାହା ହସାସ୍ଦୀପକ ନିଶ୍ଚୟ ହସି ପକାଇବେ। ଯେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବ ହାସ୍ୟ କଲ୍ଲୋଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଆଉ ଟିକେ ପଢ଼ିବେ ସେତେବେଳକୁ ବା ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା ପଢ଼ିବେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ନିହାତି କ'ଣ କରିବେ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ହୋଇ ପଡ଼ିବେ। ସେ ରାଜ୍ୟରେ ନାମ ରହସ୍ୟଘୋଷ। ରାଜ୍ୟଟିର ନାମ କ'ଣ ହେଲା ତ ମନେ ରଖିଥିବେ। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟଟିର ନାମ ହେଉଛି ରହସ୍ୟଘୋଷ। ତାପରେ ଦେଖ ଦେଶ 50 ଊଣା 50 କ'ଣ ଦେଶଟି କ'ଣ 50 ଊଣା 50 କ'ଣ ଅତ୍ର ଗୁଣବନ୍ତ ସମୟ ଦୋଷ ଗୁଣଜ୍ଞ ଦେଖିଲେ ହୁଅନ୍ତି ରସ ଗୋସେଇମାନଙ୍କ ରସୟା ଘୋଷ ଚଣା ଚବାଇଲେ ନିର୍ଭରେ ଶୋଷ ସାଧୁଙ୍କୁ ନିନ୍ଦିଲେ ମନରେ ତୋଷ ଘୁଷୁରି ଦେଖିଲେ ବୋଲନ୍ତି ହାତୀ ଜାଣି ନ ପାରନ୍ତି କିଏ କେଉଁ ଜାତି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ହାତରେ କାତି ଭକ୍ତିରେ ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବ ଘାତି କଉଡ଼ି ମାଳିଆ ସବିଙ୍କୁ ଛାତି ହାଣ୍ଡି ନ କରନ୍ତି ମଲେ ହେ ଜ୍ଞାତି। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସେହି ହାସ୍ୟ କଲ୍ଲୋଳର ତା'ର ଯେଉଁ ଭାଷା ଏବଂ ତା'ର ସାହିତ୍ୟରେ କିଭଳି ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି, କିଭଳି ଶୈଳୀରେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣାଉଛି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଉଛି ହସି ପକାଇବେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ତା'ର ଭାଷା ଶୈଳୀ ଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖୁ ଦାଣ୍ଡେ ନ ଜାଣନ୍ତି ଖରାର ତାତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଇଷ୍ଟ ଦେବତା କ୍ଷତି। ତାପରେ କେତରା ଅଖା ପଲଙ୍କ ସୁପାତି ଏଇଭଳି ତା'ର ଥିଲା ଭାଷା ଶୈଳୀ ବା ସାହିତ୍ୟରେ ତା'ର ଭାଷା ଶୈଳୀ ଏଇଭଳି ଥିଲା। ଏବଂ ଦେଖ ଏହି ହାସ୍ୟ କଲ୍ଲୋଳରେ ବିଭିନ୍ନ କ'ଣ ରହିଥିଲା ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ରହିଥିଲା। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଟିକେ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଯେ ସେ ପଚାରିଦେବ ଯେ ହାସ୍ୟ କଲ୍ଲୋଳରେ କେଉଁ ଚରିତ୍ର ରହିଛି ବା କେଉଁମାନେ ଚରିତ୍ରରେ ରହିଥିଲେ। ନା ଦେଖ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଟିକେ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କର ଟିକେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରନ୍ତୁ। ନା ଦେଖ କ'ଣ କହୁଛି ନା ସେହିଭଳି ହାସ୍ୟ କଲ୍ଲୋଳରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇଥିବା ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କ ନାମର ଉଲ୍ଲେଖ ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ହେଲା। କ'ଣ କହିଲେ ନା ଆଲୋଚନା କଲେ ରାଜାର ନାମ ଲେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରୁଛ ନହେଲେ ଉଲ୍ଲତ କର୍ଣ୍ଣ ଯାହାଙ୍କର କାନ ଭାଲିଆ ପରି ଛୋଟ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କାହାକୁ କ'ଣ କଲେ ଉଲ୍ଲତ। ଏବଂ ପୁରୋହିତଙ୍କ ନାମ ଦେଖ ଅକଲ୍ୟାଣ ମହାପାତ୍ର ପୁରାଣ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ନାମ ନିରକ୍ଷର ବାହିନୀପତି ଦେବାନ ଆଦି ଧୁରନ୍ଧର ବହିଆ ମହାପାତ୍ର। ଏଠି ପିଲାମାନେ ରାଜା ପୁରୋହିତ ପୁରାଣ ଏବଂ ଦେବାନ। ତାପରେ ଗୋସେଇଁ ଏଇଟା ଭେରି ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଟିକେ ପକାଇ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେ ଗୋସେଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଚିନ୍ତାମନରେ ଗୋସେଇଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ତେଣୁ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ନା ସଦାନନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ତାଙ୍କର କନ୍ୟା ଥିଲା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଉଛି ଅଶମ୍ଭୁ
तीर्थ स्वामी वैद्य होउचंती प्राणत ए भेरी एटा पिलाने वैद्य होउचंती किए ना प्राणतंक और संगीतज्ञ होउचे श्री वैष्णव षष्ठ दैत्य चपाल गंधर्व राइलु एवं कविराज होउचंती वर्ण बेरी कविराज तापर देखो सरदार मानकर नाम ना कांची बैरागंजन तड़ी भैरार मल्ल कुंडा शत्रुसल तापर गंधसार रहणा आंदोल मदरंग मदनी राय कलम्बो बलिहार सिंह तापर एतादृश विपरीत गुणन नामकरण परंपरा अवश्य तेणु यही कौन होता है नाम गुड़ी पे जो रही दुई तीन चरित्र नाम मन रखु निहाती से गुड़ से कौन करे परीक्षा बारंबार से गुड़ी पकई थाए तापर देख बर्तमान हास्य कलर किभली वर्णना शैली किभली से किभली शैली किभली रीति से कौन कर कवि सूर्य बलदेव रथ वर्णना करिसेंती किभली शैली किभली ढंग से लिखिं देखूँ ना हास्य सृष्टि करने वर्णनार गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही लोक मान हसैवाई तेणु यार गुरुत्व भारी भेरी इंपोर्टेंट रही है तेणु गुरुत्वपूर्ण रही है यही वर्णना साधारणतः वर्णना साधारणतः साधारण काव्यों वर्णना ठारू भिन्न मूलतः यही धरणर वर्णना अवास्तव अस्वाभाविक अद्भुत ओ उतट एवं केतेक स्थल असामाजिक मने होई थाए आलोच्य हास्य कल्लोल एभली वर्णना परिलिखित बेश्या संपर्क में लेखक मंतव्य यही जो मैंने बेश्या जो उच्च रखी हास्य कल्लोल बेश्या मान उच्च रखी तेणु तांकर भाषा देख कि ना से देशर बेश्या किपरिकी लेभिड़ा लीलावती थपाड़ी जगज्जन्मा जगान्नहन्नी तापर लेसिड़ी कलावती भेसेड़ी इंदुबंदना तापर दांदुड़ी कुंदरबदा यही बेश्या मानकर कौन होता है बेश्या संपर्क में से कौन करते नाम रखी से वर्णना करुले एपरी नाम अकूलकू से बाम देखिले नबायु काम नेत्रे नरक धाम कंठरे कौड़ी दाम पहंडे चालिकी झाम केन्दुकाठ परी श्याम केन्दुकाठ देखी तेणु केन्दुकाठ परी श्याम तांकर चरित्र तेणु यही कौन बेश्यार चरित्र तार चेहरा तार कथाशैली को सुंदर भाव में कौन कले आलोचना कले तापर हास्य कलर मुख्यतः केवल हसाइबा उद्देश्य रचित होइतिबारु एथिरे समकालीन सामाजिक अवस्थार चित्र परिलिखित हुए नाही तापर सही भली कौन सामाजिक समस्यार अवतारणा मध्य करा जाए नाही फलत यार गद्यशैली में व्यंगात्मक मनोभावर सूचना मिले नाही हास्य कल्लोल हास्यर प्राधान्य उपहास को आच्छन्न कर रखिथिले हें एथिरे गोटिए उपहास्य निपुण लेखनीर सफलता बारी हुए तापर देखो बारी हुए उपरोक्त मंतव्य जना जाए जे हास्य कल्लोल लेखकों व्यंगात्मक दृष्टिकोण स्पष्ट भाव में परिलिखित हुए नाही आलोचक जो जुक्ति दर्शाई से जना जाए केवल राजा नुहति राज्यर समस्त कौन होती मूर्ख राजा प्रजा समस्ते सामान जो हास्य कलर विषय से कौन कहते राजा हूँ कौन मूर्ख एवं अपंडित अज्ञान एवं राजा प्रजा सामान बुद्धि ज्ञान समस्त दुई जन सारा कौन होते सामान पुणी ये हास्य कलर स्पष्ट सामाजिक चित्र प्रकटित हो पारि नहीं एथिरे गोटे स्थान में वर्णना करा किभली वर्णना कराई ना संसारी मानकर बड़ मरजी केते कहिबा गरजी गरजी स्त्री पुरुष जोड़िए जाति बाटे घाटे जीवे भेटा भेटी हंती पूर्व परिचय नहे कहार केही मुलाकात हेबा क्षणे संभाषण एही तुम्भे किए से ना तुम्भे किए से आंभे पुरुष ना आंभे स्त्री तुम्भे तो पुरुष आंभे तो स्त्री तुम्भे आंभे संगे हेबा कि ऊंच लटा को जीवा कि रति की शोभा सौंदर्य गभा उपरोक्त बन तत्कालीन समाजर क्यों चित्र प्रस्फुटित होती स्पष्ट भाव में बुझा संभव नुहे तेणु लेखक जो वर्णना कर कौन निर्दिष्ट पुरुष बा स्त्री संपर्क में नुहे जो भाषा शैली रही है जानी हुए ना जे पुरुष कहुई ना स्त्री कहुई आम जाना संपर्क में नुहे बोली आम जानी था तापर राज्यर समस्त पुरुष और स्त्री पुणी संसारी मानकर संपर्क में यह तत्कालीन समाजर चित्र भाव में ग्रहण करवा केते दूर समीचीन हो चिंता करवा कथा कहीं पिला माने ये प्रस्ताव चिंतामणि तार भाषा शैली गद्य शैली काल और भाषा तात्विक कहीं निरूपण कर से पकेब से कौन कह प्राचीन गद्य साहित्य पर्यंत तेणु आपण मैंने निहाती एगुड़ी भिडियो देखूँ थोड़ा देखूँ और जो मैंने प्रिपेयर होती पीजी करने से गुरुत्वपूर्ण भिडियोटी तापर देखो ये जो हास्य कल्लोल तार भाषा किभली भाषा रही देखो
ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ରଚିତ ଓଡ଼ିଆ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ସମୂହର ସାହିତ୍ୟିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଯାହା ଥିଲା ନା କାହିଁକି ଭାଷାତାତ୍ତ୍ୱିକ ମୂଲ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେମାନଙ୍କ ଯଥେଷ୍ଟ ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି। ତାପରେ ଭାଷାର ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥାଣୁ ନୁହେଁ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ଏଣୁ ଅତୀତ ଭାଷାର ସ୍ୱରୂପ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ହେବାର ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି। କାରଣ ଅତୀତରେ ଅତ୍ୟଳ୍ପ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ପରିଲିଖିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ତା'ର ଭାଷା ତାପରେ ହାସ୍ୟ କଳରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଭାଷା ସ୍ୱରୂପ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଚ୍ଛୁକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରକଟିତ କରେ ନାହିଁ। ଲେଖକ ନିମ୍ନରେ ସେହିଭଳି କେତେକ ଶବ୍ଦର ଉଦାହରଣ ପ୍ରଦତ୍ତ ହେଲା। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରାଚୀନ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ସେତେବେଳେ ତା'ର ଅସା ବ୍ରତ କାହାଣୀ ଭାଷା ଶୈଳୀ କାଳ ଧର୍ମ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଜାଣିଥାଉ। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆମକୁ ନିହାତି ତା'ର ଭାଷା ଶୈଳୀ ଶବ୍ଦ ଗଠନ ଏଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିବା ଦରକାର। ହେଲେ ଯେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଏହା ହେଉଛି କ'ଣ ପ୍ରାଚୀନ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ। ତାପରେ ଦେଖ ତା'ର ଭାଷା କିଭଳି ଥିଲା ନା ଦେଖ ରାଜୁଡ଼ା ଭାଷା ବା ରାଜୁଡ଼ା ଭାଷା ରାଜ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଭାଷା ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥାଏ ସେହି ଭାଷା ରାଜୁଡ଼ା ଭାଷା ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଭାଷା। ତେଣୁ ଦେଖ ରାଜୁଡ଼ା ଭାଷା ପାଖରେ ବା ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଅର୍ଥରେ ଦେଖ ନା ଯେଉଁ ଭାଷା କହନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଭାଷା ହେଉଛି ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ କହିଲେ ଆମେ ବୁଝିବା ରାଜୁଡ଼ା ଭାଷା ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ କହିଲେ ଆମେ ବୁଝୁ କ'ଣ ନା ଦେହ। ଯଦି ସାଧାରଣ ଅର୍ଥରେ ଏହାକୁ ଯଦି ବୁଝିବା ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ନା ଶରୀର ବା ଦେହ। କିନ୍ତୁ ରାଜୁଡ଼ା ଭାଷାରେ ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଶ୍ରୀ ଅଙ୍ଗ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ତାପରେ ସେହିଭଳି ଦେଖ ଆମେ ମନେ ରଖିବୁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପକାଇବ ଯେ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ କିନ୍ତୁ ତା'ର ସାଧାରଣ ଅର୍ଥ କ'ଣ ବୁଝାଏ ନା ଦେହ। ତାପରେ ସେହିଭଳି ଦେଖ ପହୁଡ଼ ଯଦି ରାଜଭାଷା ତେବେ ଆମେ ସାଧାରଣ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶୋଇବା। ମହଣି ଏଇଟା ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ମହଣି ଏଇଟା ହେଉଛି ରାଜଭାଷା। ତେଣୁ ମହଣିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଖାଇବା। ତାପରେ ସୁଳେଇବି ବିଜେ ହେବା ଅର୍ଥାତ୍ ଝାଡ଼ା ଯିବା। ସିଙ୍ଗାର ଅର୍ଥାତ୍ ହେଉଛି ବେଶ ହେବା। ମାଜଣା ଗାଧେଇବା। ବୁଝତି ଅର୍ଥାତ୍ ହେଉଛି ପଚାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ତା'ର କ'ଣ ହେଇଥିଲା ବା ରାଜଭାଷା ରହିଥିଲା ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଚିନ୍ତାମଣିରେ। ଏହା ପ୍ରାଚୀନ ଓ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଗଦ୍ୟ ଶୈଳୀରେ ଏକ ବିଶେଷତ୍ୱ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ବିଶେଷତ୍ୱ ବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ ଯେଉଁ ପ୍ରାଚୀନ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଯେଉଁ ଆଣିଛନ୍ତି ହାସ୍ୟ କଳରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଇଭଳି କ'ଣ କରୁଥିଲେ ସେ ଭାଷା ରଖିଥିଲେ। ଏବଂ ଦେଖ ଶେଷରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶେଷରେ କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖ ଲେଖକ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେଉଁମାନେ CSR ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଧିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନିହାତି ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଦେବି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ଗ୍ରୁପ୍ ଯେକୌଣସିରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେୟାର କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଛାଡ଼ିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନିହାତି ପ୍ରଥମେ ଯିବ। ଏବଂ CSR ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉଥରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା କାରଣ ଆପଣମାନେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ହାସ୍ୟ କଳର କ'ଣ ହେଉଛି ଉପସଂହାର ବା ଶେଷ କଥା ନା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ହାସ୍ୟ କଳର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତରେ କିଭଳି ଏକ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମତାନ୍ୟକ ପରିଲିଖିତ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର କ୍ରମ ବିକାଶରେ ଏହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ ସ୍ୱର୍ଗତ କୁଳମଣି ଦାସ 1928 ମସିହାରେ ସଂକଳନ କରିଥିବା ଯେଉଁ କୁଳମଣି ଦାସ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ 1928 ମସିହାରେ ସଂକଳନ କରିଥିବା କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ହାସ୍ୟ କଳକୁ ସ୍ଥାନ ଦେବାର କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ହାସ୍ୟ କଳର ସ୍ଥାନ ଅଛି ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ ଯେହେତୁ ସେ ସଂକଳନ କରୁଥିଲେ ଯେଉଁ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ରଚନା ତା'ର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ସଂକଳନ ବା ସଂଗୃହୀତ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଠି ସେ ଦେଖୁନଥିଲେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ହାସ୍ୟ କଳର ଏକ ସ୍ଥାନ ଅଛି ବୋଲି ସେ ମନେ କରୁନଥିଲେ। ଉପରୋକ୍ତ ମନ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଗ୍ରହ କରିହେବ ନାହିଁ କାରଣ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରତିଭାର କୌଣସି ସୂଚନା ଉକ୍ତ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଉନ୍ନତ ସାହିତ୍ୟିକ ଶୈଳୀ ତଥା ଚିନ୍ତାଧାରାର ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ନାହିଁ। ହସାଇବାକୁ ହେବ ବୋଲି ଯାହା କିଛି କୁହାଯିବ ସେସବୁ ସାହିତ୍ୟିକ ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହାସ୍ୟ କଳକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ ମାତ୍ର ଏକ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରତିଭାଧାରୀ କବିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହା ରଚିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାର ଭୂମିକା ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ। ଦୁର୍ବଳ ଓ ସାହିତ୍ୟ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ପରମ୍ପରାରେ ହାସ୍ୟ କଳର କିଛିଟା ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ହାସ୍ୟ କଳର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତର ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ହାସ୍ୟରସ ଆଧାରିତ ଗ୍ରନ୍ଥ। ତେଣୁ ଏଠି ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଖାଲି ପଢ଼ି ଯାଉଛି ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଯାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ନିହାତି ବୁଝେ। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ହୋଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଥରେ ଦୁଇଥର ଦେଖନ୍ତୁ ନିହାତି ବୁଝିପାରିବେ। ମୁଁ ଖାଲି ପଢ଼େଇ ଦେଉଛି କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ଆଲୋଚନା କରି ଦେଉନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖ ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ହାସ୍ୟ କଳର କ'ଣ କହିଲାରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତରେ ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ହାସ୍ୟରସ ଆଧାରିତ ଗ୍ରନ୍ଥ ହୋଇ ରହିଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଏଇଠି ତେଣୁ ହାସ୍ୟରସ ଆଧାରିତ ଗ୍ରନ୍ଥ ହୋଇ ରହିଛି।
ତେଣୁ ଏତିକି ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଜିର ଯେଉଁ ବିଷୟ ଯେଉଁ ହାସ୍ୟକଲାର ବିଷୟଟି ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କ'ଣ କଲିରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଦେଲି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି CSR ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଦେବି ବା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯିବ। ଏବଂ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣମାନେ ସେୟାର କରି ରଖନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶା ରହିଥିବ ସେମାନଙ୍କ ଚରିତାର୍ଥ ହେଉ। ତେଣୁ ଆଉ ଥରେ କ'ଣ କହୁଛେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଶୁଭନନ୍ଦନ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ କ'ଣ କରିବି ନା ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଚୀନ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟକୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଆଲୋଚନା କରିଦେବି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।